Yes, good morning, friends. Today we are going to start the ADBMS class. Already we have discussed the first topic in third unit. Today we are going to discuss about the first topic in third unit. That is okay. I think you know myself is Ismail Basha, Assistant Professor, Gate Institute of Technology and Management Science. So here that is second topic is futures of relational database. Yeah, here the relational database model consists of information and data into set of tables with rows and columns. So the table having the such type of information or data into rows and columns. So that's why here the table consists of rows and columns. Each row of the table can be represented as a record and each column can be represented as the data. Okay, here RDD RDD can be, that is we are using in SQL, structure query language, is used to manipulate the relational database. The design of the relational database is composed of 4 stages where the data are modeled into set of related tables. So that's why you see data are modeled into set of related tables. So the number of tables having here itself. So based on that it can be what designs here. Okay, any of the design of the relational database having the 4 types. One is defined relationship or attributes, defined primary keys, defining relationship, and then normalization. Next one is this RDD form, otherwise here see databases in their approach organize the data and performing the transactions. So because RDD is different from the database, here it will approach us for the different type of databases like employee, customer, and then product or inventory. Okay, so that is organize the data and performing the transaction. In an RDD, the data is organized like a what? That is tables, and all the type of data can be accessed and carried out via controlled transactions. That's why here this RDD can be organized the complete information. Just now I says ఇందాకే చెప్పాను టేబుల్స్ రూపంలో డేటా అనేది ఫామ్ చేసుకుంటాం. సో అందులో డేటా అనేది ఏం చేస్తాము ట్రాన్సాక్షన్లో ప్రాసెసింగ్లోకి వచ్చేటట్టుగా ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా డేటాని ప్రాసెసింగ్లోకి వచ్చే విధంగా చూసుకుంటాం. సో ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది ఏంటంటే విచ్ కెన్ సాటిస్ఫై ద ప్రాపర్టీస్ అనమాట. ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాసిడ్ అంటాము. ఏ అంటే అటామిసిటీ, దట్ ఈస్ C ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ, I ఫర్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ D ఫర్ డ్యూరబిలిటీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది తీసుకుంటే యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిఫైన్డ్ ఉంటుంది. కాబట్టి రిలేషనల్ డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది ఇట్ మ్యాండేట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ సర్వర్. కాబట్టి డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది డేటాబేస్ సర్వర్ కంపల్సరీ కలిగి ఉంటుంది. ఈ డేటాబేస్ సర్వర్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీస్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ డీల్ విత్ ద డేటా మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది చూడండి. మనం ఎట్లా అనేది డేటాబేస్ డిజైన్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అనేవి తీసుకుంటాము. ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనం తీసుకునేటటువంటి ప్రాసెసింగ్ దట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ బేస్ మీద ఆపరేషన్స్ మీద ఆధారపడి తీసుకుంటాం. అది టేబుల్ రూపంలో ఫామ్ అవుతాయి. టేబుల్ అనేది రోను, కాలమ్స్ను, ఇండెక్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది మెటా డేటాను కలిగి ఉంటుంది, కొంత స్ట్రాటజీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ మెటా డేటా స్ట్రాటజీ కూడా SQL స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బికాజ్ SQL మెటా డేటా అంటే ఏంటంటే కస్టమర్ డేటా, అలాగే ఎంప్లాయీ డేటా అన్నాం, ఇన్వెంటరీ డేటా, ఇట్లా అనమాట. అవునా? అదే మీరు SQL స్టేట్మెంట్స్ అనేది తీసుకుంటే ఇట్ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద ఇన్సర్ట్ ద డేటా, డిలీట్ ద డేటా, మోడిఫై ద డేటా లైక్ దిస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఏం చేస్తారు, the reader can accept that information and writing the code, and then he can logging into the information, then he will check the data and then forms like a database. చూడండి ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మళ్ళీ ఎలా ఫామ్ అయిపోయింది,
table, that is database form. Because database అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఒక్క టేబుల్ ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇన్ని రూపాల్లో కలిగి ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ మళ్ళీ ఏం చేసుకోవచ్చు, ఇంకొక టేబుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాము, ఆ టేబుల్ కూడా ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. కాబట్టి డేటాబేస్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్, టేబుల్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్. కాబట్టి ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని ఇక్కడ ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ రూపంలోను దట్ ఈస్ డేటా రూపంలోను, టేబుల్స్ రూపంలోను, ఆ టేబుల్స్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇండెక్స్ రూపంలోను స్టోర్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. కాబట్టి డేటాబేస్ అనేది ఇక్కడ సో ఇట్ కెన్ లాగ్స్ దిస్ డేటా ఇంటూ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లైక్ ఎంప్లాయీస్ database, product database, inventory database, like this here. Kabaddi the server database can be having the different type of databases in which this relational database design can be processed into 3 types. See here ikkada ma'am database design is more art than the science kante kuda database design అనేది ఒక మంచి ఆర్ట్ కదా. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ మెనీ డేస్. ఈ డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, మీరు తీసుకునేటటువంటి డిసిషన్ బేస్లో మీద డిజైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంప్లాయీ డేటాబేస్తోనే క్రియేట్ చేస్తారు, స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషనే తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద డిజైనర్. సో డేటాబేస్ ఆర్ యూజువలీ సో కస్టమైజ్డ్ టు సూట్ ద పర్టికులర్ అప్లికేషన్. కాబట్టి ఆ డేటాబేస్ కూడా ఆ అప్లికేషన్కి ఉపయోగపడేటట్టుగానే తీసుకోవాలి. నో టూ కస్టమైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అలైక్. కాబట్టి ఇప్పుడు తను తీసుకున్న అప్లికేషన్, మీరు తీసుకున్న అప్లికేషన్, మీదేమో స్టూడెంట్ అయిపోయారు, వాళ్ళేమో ఎంప్లాయీ అయిపోయారు, రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయా? ఉండవు. సో అటువంటి సిమిలర్ అప్లికేషన్స్ని అలా ఏంటంటే దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనా, తీసుకొని మనం రిలేషన్షిప్ సెట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ మనకు ఉంది. సో నో టూ డేటాబేసెస్ ఆర్ అలైక్. ఓకే, సో ఇక్కడ చిన్న గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే యూజువలీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ నాట్ టు డూ, ఏం చేయకూడదు, అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ టు డూ, ఏం చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలి అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయకూడదు, ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయకూడదు, ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలి, ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలి, ఇవి తెలుసుకోవాలి. ఆర్ ప్రొవైడెడ్ మేకింగ్ దిస్ డిజైన్ బేస్డ్ అపాన్ ద డిసిషన్, అది మన డిసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బట్ దోస్ చాయిస్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ రెస్ట్ ఆన్ ద హ్యూమ్ డిజైనర్. మీరే మీ డిజైనింగ్ మీద ఉంటుంది ఆ డేటా, అతని మీ డెసిషన్ మీదే ఉంటుంది. అర్థమైందా? అది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో డిజైనింగ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ అనేది 3 స్టెప్స్ మీద తీసుకోవచ్చు కదా. ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. ఏంటది? ఒకటేమో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అంటే డిఫైనింగ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. రెండోది ఏంటి? గ్యాదరింగ్ డేటా. ఆర్గనైజ్ ద టేబుల్స్ అండ్ స్పెసిఫై ద ప్రైమరీ. సో మూడోది ఏంటి? సెట్టింగ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్, క్రియేట్ ద రిలేషన్ అమాంగ్ ద టేబుల్స్. ఓకే, ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా చూస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ స్టెప్ 1 తీసుకుంటే డిఫైన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కదా, అంటే రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, ఇన్పుట్ అనాలిసిస్ అంటారు కదా. మీరు తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్కి పర్పస్ ఏంటో తెలియాలి, ఆబ్జెక్ట్ కదా, అనా కదా. ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావు డేటాబేసు, నువ్వు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషనే తీసుకుంటావు, దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్టివ్, యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు తీసుకున్నది ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్టివ్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్. సో తర్వాత యూ కెన్ డ్రాఫ్ట్ యువర్ ఇన్పుట్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ అనేది మీరు వేస్తారు. ఆ ఇన్పుట్లో ఏం చేస్తారు? క్వారీస్ ఫామ్ చేస్తారు. క్వారీస్ అనేది ఏంటి? సో లైక్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటారు. రిపోర్ట్ అంటే అవుట్పుట్, సరేనా? సో ఇవి ఫస్ట్ స్టెప్ మనం తీసుకునేటటువంటి రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే సో గ్యాదరింగ్ డేటా. డిఫైనింగ్ అయిపోయింది, నువ్వేమో స్టూడెంట్, అతనేమో ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడు దానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి కదా, తీసుకోవాలా వద్దా? తీసుకోవాలి. కాబట్టి సో ఈ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఆర్గనైజ్ చేయడానికి.
సో అది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తావు? ప్రైమరీకి ఇస్తే ఆర్గనైజ్ చేస్తావు. ప్రైమరీకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు? రిలేషన్షిప్ సెట్ చేయడానికి. నీ ఇన్ఫర్మేషన్ను వాడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టూడెంట్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి రిలేషన్ సెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సెట్టింగ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ టేబుల్స్. ఓకే, కాబట్టి వన్స్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్, గ్యాదర్ దట్ డేటా నీడెడ్ టు స్టోర్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ ఏది తీసుకోవాలని తెలిసిపోయింది, దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు తీసుకునేసినావు, నువ్వు స్టూడెంట్, అదేమో ఎంప్లాయ్ తీసుకునేది. దట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్వేర్. ఆ స్టోర్ చేసేటటువంటి ప్లేస్ని ఏమంటారంటే డేటాబేస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టేబుల్. ద స్టోరింగ్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టోరింగ్ అట్ వన్ ప్లేస్ in a DBMS is nothing but what? Table. ఎలా స్టోర్ చేస్తావు? రోస్ అండ్ కాలమ్స్గా స్టోర్ చేస్తావు. డివైడ్ ద డేటా ఇంటూ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్. కాబట్టి మీరు తీసుకున్నటువంటి ఆ టేబుల్స్ కూడా ఎలా స్టోర్ చేస్తావు? ఇది స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్, అతనే ఎంప్లాయ్ అంటే ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అని స్టోర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఓకే. చూస్ వన్ కాలమ్ ఆర్ ఫ్యూ కాలమ్స్ సో కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ విచ్ ఈస్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోస్. ఇప్పుడు నీ టేబుల్లోనూ లేదా ఎంప్లాయ్ టేబుల్లోనూ స్టూడెంట్ టేబుల్లోనూ ఏదో ఒక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీగా డిఫైన్ చేసి ఒక రోను ఒక కాలంకి రెండు టేబుల్స్కి రిలేషన్షిప్ సెట్ చేసి డేటాని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్. ఈ లాస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే డేటా వెయిట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అన్రిలేటెడ్ టేబుల్స్. చెప్పాం కదా, నీది సపరేట్ టేబుల్, అతని సపరేట్ టేబుల్ ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ లిటిల్ పర్పస్, ఏదో కొంత చిన్న పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏంటది? ద పవర్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ లైస్ ద రిలేషన్ దట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. కాబట్టి ఆ రెండు టేబుల్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి పవర్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అనేది మనం ప్రైమరీకి ఎప్పుడైనా సెట్ చేసుకొని ద మోస్ట్ క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ రిలేషన్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై ద రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద టేబుల్స్. సో కాబట్టి ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ టు ద 3 types: one to one, many to many, many to many. One to one, one to many, many to many. These are 3 types. Okay na? Okay, ikkada 1 to many అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ రోస్టర్ ఒక టేబుల్ ఉంది, కంపెనీ టేబుల్ ఒకటి ఉంది, ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఒకటి ఉంది, ప్రోడక్ట్ సేల్స్. ఒక క్లాస్ రోస్టర్లో తీసుకుంటే వన్ టీచర్ మే టీచర్స్ 0 or more classes while the class is taught by only by one and only one teacher. కాబట్టి ఒక టీచర్ ఒక క్లాస్ అయినా చెప్పచ్చు, లేదా నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అయినా చెప్పగలరు. దట్ ఈస్ వన్ టీచర్ and is one class or more class is called as a one to many relationship. Here the examples you can go through for here. రెండోది ఏంటంటే మెనీ టు మెనీ. చూడండి మా ఇక్కడ 2 డేటాబేస్లు తీసుకోన్నా, ప్రోడక్ట్ సేల్స్ ఒకటి, బుక్ స్టోర్స్ ఒకటి తీసుకో. ఇక్కడ ఇప్పుడు బుక్ స్టోర్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక బుక్ ఒక్కరే రాయగలుగుతాను, లేదా ఒక బుక్ని అందరూ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ రాశాను, అదే బుక్ను నువ్వు రాయొచ్చు. సో వన్ బుక్ హ్యావింగ్ మెనీ ఆథర్స్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ మెనీ టు మెనీ. అర్థమైందా? ఓకే. ఇకపోతే 1 to 1 తీసుకుంటే, సో వన్ రికార్డ్ హ్యావింగ్ ఇన్ వన్ టేబుల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ వన్ కదా. దిస్ టేబుల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ ఇంటూ అనదర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్కూల్ డేటాబేస్ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్ ఐడి. ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఐడినే కలిగి ఉంటాడు. ఈచ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ అసైన్ టు 1 person. ఆ స్టూడెంట్ అనేది ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఇస్తారు. ఓకేనా? సో ఓకే, ఎనీ స్టూడెంట్స్, just I concluded the third topic into the ADBMS. So tomorrow class I can go for that is next topic into the third unit. సో కాబట్టి ఇది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్ రూపంలో అక్కడ పెట్టినట్లయితే ఐ కెన్ గో ఫర్ బెటర్ క్లాస్ ఇంటూ ద నెక్స్ట్
విచ్ ఈజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సరేనా? సో కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఈ పీపీటీని మీరు జాగ్రత్తగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎగ్జామ్స్కి ఇదే ప్రిపేర్ అయ్యి రాసినా కూడా పర్వాలేదు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్ బాయ్.